सत श्री अकाल। तुसी देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी बेची जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर तुसी स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश ने पहलां चुणवीआं खबरां। H1B वीज़ा धारकां नूं वर्क परमिट देवेगा कैनेडा। ब्रिजेश मिश्रा दे कनेडा विच दाखल होने बारे उठे सवाल। कैनेडा तो नजायज़ ढंग दे नाल 800 तो वध भारतीयां नूं अमरीका च दाखल करवाउण वाले पंजाबी नूं 3 साल तो वध दी सज़ा। 24 घंटियां च दूसरी वार फिसली अमरीकी राष्ट्रपति बाइडन दी जुबान। कैनेडा दे जंगलां विच लगी अग दा अमरीका विच वड्डी पद्धर ते असर। प्रवासी पंजाबी मनजीत सिंह मरण उपरंत बहादरी मैडल नाल कार्नेगी नाल सन्मानित। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। कनेडा ने अमरीकी H1B वीज़ा धारकां लई वड्डा कदम चुक्या। हुण 10,000 अमरीकी H1B वीज़ा धारकां नूं कनेडा विच आके काम करन दी आग्या देण दे लई एक ओपन वर्क परमिट स्ट्रीम तैयार कीता जाएगा। कनेडा दे इमीग्रेशन मंत्री फ्रेजर ने 27 जून नूं इसदा ऐलान किया। एक अधिकारित रिलीज के अनुसार कनेडियन इमीग्रेशन शरणार्थी ते नागरिकता मंत्रालय ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत H1B वीज़ा धारकां दे परिवारक मैंबरां नूं वर्क परमिट भी प्रदान किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा उच्च तकनीकी खेतरां च हज़ारां मुलाजम उन्हां कंपनियां च तैनात ने जिन्हां दा कनेडा ते अमरीका दोवां च वड्डे कामकाज ने। अमरीका च काम करन वाले लोग अक्सर H1B स्पैशलिटी ऑक्यूपेशन वीज़ा रखते हैं। 16 जुलाई 2023 तक अमरीका च H1B स्पैशलिटी ऑक्यूपेशन वीज़ा धारक अते उन्हां दे नाल आउण वाले तत्काल परिवार दे मैंबर कनेडा आउण दे लई अर्जी देण दे योग होणगे। कनेडा सरकार वल्लों जारी कीते गए नवे फैसले तहत प्रवानित विनेकारां नूं 3 साल तक दी मियाद दे लई ओपन वर्क परमिट दिते जाणगे। मंत्रालय दी रिलीज दे विच कहा गया है कि यूएस वीज़ा धारक कनेडा च किते भी लगभग किसी भी रोजगार दाता लई काम करन दे योग होणगे। परिवारक मैंबर जिवें कि पति पत्नी ते निर्भर व्यक्ति लोड़ अनुसार काम जां अध्ययन परमिट दे नाल अस्थाई निवासी वीज़ा लई अप्लाई करन दे योग होंगे। कनेडा आधारित CBC न्यूज़ के अनुसार फ्रेजर ने कहा कि इस साल के अखीर तक फेडरल सरकार दुनिया के कुछ सब तो प्रतिभाशाली लोगों लिए इमीग्रेशन स्ट्रीम विकसित करेगी जो तकनीकी कंपनियां लिए काम करने लिए कनेडा आना चाहते हैं। हालांकि इमीग्रेशन मंत्री ने अजे तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि इस इमीग्रेशन स्ट्रीम के लिए कौन योग होएगा ते किन्ने लोगों नूं स्ट्रीम दे विच एंट्री दी जाएगी। जलंधर दे ट्रैवल एजेंट ब्रिजेश मिश्रा वालों सैकड़े भारतीय विद्यार्थियों जिन्हां च बहुते पंजाब दे नाल संबंधित दे नाल कथित तौर ते कीती गई धोखाधड़ी दा मामला ब्रिजेश मिश्रा दे कनेडा च फड़े जाण तो बाद गुंझलदार बनता जा रहा। वो तकरीबन 4 तो 5 महीने पहला गैर कानूनी ढंग दे नाल कनेडा च दाखल होया सी। उसका कनेडियन वीज़ा 2019 विच रद्द हो गया सी ते सवाल उठ रहे ने कि वो अमरीका तो कनेडा च किस दे दाखल दे नाल पहुंचा। ये जरूर है कि इस मामले के कारण कनेडियन सिस्टम विचलियां होर चोर मोरियां उत्ते सवाल उठ रहे ने। ब्रिजेश मिश्रा दियां जनतक होईयां फोटोज वेख के कई लोगों नूं उसदियां गतिविधियां दा चेता आउण लगा है। बेशक कोई भी व्यक्ति सीधे रूप दे विच सामने आउण दे लई तैयार नहीं है। ये भी जानकारी मिली है कि बॉर्डर एजेंसी वालों फड़िया गया ब्रिजेश मिश्रा हुण पुलिस की हिरासत विच है। एजेंसी ने उस तो कीती गई पुछगिछ तों फिलहाल जनतक नहीं किया है। जिक्र योग है कि कनेडा ने फर्जी दस्तावेज ते पहुंचे 700 तो वध भारतीय विद्यार्थियों के देश निकाले ते फिलहाल रोक लगाई हुई है। भारतीय मूल के एक अमरीकी व्यक्ति नूं उबर ऐप की वरतों करदियां 800 भारतीय नागरिकां नूं मनुखी तस्करी जरिए अमरीका लियाउण दे दोष हेठ 45 महीने जेल की सज़ा सुनाई गई है। न्याय विभाग ने एक बयान जारी करके कहा कि रजिंदरपाल सिंह उर्फ जसपाल सिंह गिल ने फरवरी विच सैकड़े भारतीय नागरिकां नूं कैनेडियन सरहद राही देश च लियाउण अते तस्करी दे इस रैकेट का अहम मैंबर होने के नाते
5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਟੇਸਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 45 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $70,000 ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਿਆਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਕਰੇਨ ਸੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਵੈਗਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੁਤਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰੂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਛੂਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 21-24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਾਇਟਰਸ ਇਪਸੋਸ ਪੋਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 73% ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਫਿੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਦਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਵਾ, ਵਿਸਕਾਸਨ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਇੰਡੀਆਨਾ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਤੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਸਾਸ, ਮਿਸਾਰੀ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ, ਓਹੀਓ, ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ N95 ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟਰ ਏਜੰਸੀ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 200 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਉੱਪਰ ਬੱਦਲ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਡੈਟਾਰਾਈਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾੜਾ ਧੂਆਂ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸਕਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੇ ਓਹੀਓ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗ੍ਰੇਟ ਲੇਕਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਧੂਏ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੱਲ ਵਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 'ਚ
ਕਿੰਗਜ਼ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਾਰਨੇਗੀ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਰਨੇਗੀ ਮੈਡਲ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਫੌਜੀ ਸਮੂਹ ਵੈਗਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜ਼ੇਵਗੇਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਗਜ਼ੋਨਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਚਾਨਕ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਅਫਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਵੈਗਨਰ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜ਼ੇਵਗੇਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿਗੋਜ਼ਿਨ ਅਤੇ ਵੈਗਨਰ ਸਮੂਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਤੇ 2016 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਗੋਜ਼ਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੱਧ ਅਫਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 2 ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਇਮਵਿਲੇ ਅਤੇ SAU ਅਤੇ ਮਿਡਾਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ SARLU ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਸਥਿਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀ DM ਅਤੇ ਡਾਇਮਵਿਲੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸ ਜਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5 ਅਰਬਪਤੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਾਈਟਨ ਪਣਡੁੱਬੀ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਜੁਟ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ US ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਈਟਨ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਟਨ ਸਮਰਸੀਬਲ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਮਲਬਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ US ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਕੈਪਟਨ ਜੇਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। US ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੈਪਟਨ ਜੇਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਰਾਸਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਰੀਜ਼ਨ ਆਰਕਟਿਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ROV ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੈਰੀਜ਼ਨ ਆਰਕਟਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਲਾਜਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟਾਈਟਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਾਈਟਨ ਦਾ ਮਲਬਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12,500 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਗਭਗ 1600 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭੂਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ, ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ
कि किस तरह एक आत्मा कारण कतल दा भेत सुलझिया। इस तो बाद जॉना दे अंतिम संस्कार दीआं तैयारियां शुरू हो गईयां, पर इरैसम्स दे हंझू नहीं रुक सके। श्रद्धांजलि देण आए लोकां ने महसूस किया कि वह मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उस नूं दिलासा दिंदे रहे, पर जॉना दी मां ने उस उत्ते शक सी, क्योंकि जॉना ने घर विच हाई नेक गाउन नहीं पाया सी, पर उसने इस नूं मौत दे समय पहनिया सी। मामला अमरीका दे पश्चिमी वर्जीनिया दा है। इत्थे ग्रीनबीयर काउंटी दे विच एरिज़ोना हीस्टर्स शू, जी हाँ, ਉਹ नाम दी एक औरत ने इरैसम्स नाम दे व्यक्ति नाल विआह करवाया, पर विआह दे 3 महीने बाद ही उसकी मौत हो गई। पता लग्या कि पौड़ियां तो हेठां डिग गई। एक निजी अखबार दे विच छपी खबर के मुताबक जो डॉक्टर ने आके उसका मुआयना किया तो इरैसम्स फुट के रोन लगा। इसनूं देखते हुए डॉक्टरों ने मौत का कारण कुदरती मौत करार दिता। इरैसम्स उसके पूरे शरीर को बार बार ढक रहा सी ताकि कोई उसनूं देख ना सके। सारे लोगों को उसके नेड़े आउण तो भी रोक दिता गया, पर जो उसकी लाश नूं दफनाउण दे लई लिजाया जा रहा सी तां उसकी खोपड़ी विच एक अस्थिर ढिल्लापन महसूस किया गया। आम तौर पर कुदरती मौत विच अजिहा नहीं हुंदा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। जोना दीआं अंतिम रस्मां तो बाद हर कोई भुल्लण की कोशिश कर रहा सीगा कि एक दिन जोना की मां नूं एक सुपना आया। उसने दस्सिया कि उसनूं सुपने विच बेटी का भूत दिखाई दिता ते दस्सिया कि किवें उसके पति ने उसनूं मौत के घाट उतारिया। भूत ने कतल का कारण भी दस्सिया। यह भी दिखाया गया कि कतल कारण उसकी गर्दन ते कट का निशान है। भूत ने दस्सिया कि रात के खाने तो बाद उसकी इरैसम्स दे नाल बहस हुई है, फिर भी उसका गला घुट के कतल कर दिता गया। इन्हां ने उसनूं कतल नूं कुदरती मौत वर्गा बनाउण दे लई हाईनेक गाउन पाया। यह पता लगण तो बाद मां ने केस दोबारा खुलवाया। जदों जांच की गई तां भूत वल्लों कईयां गईयां गल्लां सच साबित होईयां। यह इरैसम सी जिसने जोना नूं गला घुट के मार दिता। अदालत पुलिस सब ने इस गवाही नूं स्वीकार किया ते आखिर कातल नूं सज़ा मिली है। सारी खबर एक निजी अखबार दे विच छपी है। चोणां विच विदेशी दखल की जांच के लिए किसी भी तरह का अगला कदम चुके जाने संबंधी ऐलान तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों इनकार कर दिता गया है। उन्होंने साफ कह दिता है कि इस मामले दे विच जदों तक विरोधी पार्टियां उन्होंने पूरी तरह सहयोग नहीं देणगियां, वो अगली कार्रवाई लई हरी झंडी नहीं देणगे। ट्रूडो ने आख्या कि इस मामले लई स्पैशल रिपोर्टर डेविड जॉनस्टन नूं नियुक्त किया गया ते उन्हां वल्लों कीती जांच के दौरान जो भी हालत पैदा होए है वो उस तो बचना चाहते ने। बुधवार नूं पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं ट्रूडो ने आख्या कि विदेशी दखल के मुद्दे बारे अगली कोई भी प्रक्रिया शुरू करन तो पहलां सारियां पार्टियां उन्हां नूं इह राय देणगियां कि किस तरह होएगी ते इसनूं कौन करेगा। जिक्रयोग है कि विरोधी पार्टियां वल्लों डेविड जॉनस्टन नूं अजिहे नाजुक मामले लई विशेष तौर उत्ते रिपोर्टर नियुक्त करन उत्ते इतराज प्रगटाया गया सीगा ते उन्हां तो अस्तीफे की मंग भी की गई सी। इस महीने के शुरू विच जॉनस्टन वल्लों पब्लिक जांच के खिलाफ सिफारिश करन तो बाद रिपोर्ट जमा करवाउण तो बाद अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता गया। इस तो बाद तो ही इंटर गवर्नमेंटल अफेयर्स मंत्री डोमिनिक लिब्लांक वल्लों विरोधी धिरां नाल इह विचार वटांदरा करन विच लगे हुए ने कि इस मुद्दे उत्ते अगे किस तरह इस मुद्दे नूं अगे वधाया जाए। फैडरल सरकार वालों बुधवार नूं यह ऐलान किया गया है कि फैमिली डॉक्टर्स वांग ही डॉक्टरों की घाट नूं खत्म करने के लिए सरकार कनेडा के इमीग्रेशन सिस्टम की वरतों करके हैल्थ केयर वर्कर्स भर्ती करेगी। बेडफोर्ड नोवा स्कोशिया विच एक इवेंट उत्ते इमीग्रेशन मंत्री फ्रेजर ते सेहत मंत्री जीन ने आख्या कि इकनॉमिक इमीग्रेशन प्रोग्राम के तहत सेहत प्रोफैशनल्स नूं कनेडा सद्दण लई नवा एक्सप्रैस एंट्री सिस्टम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने आख्या कि इसके लिए जल्द ही 500 फॉरन हैल्थ वर्कर्स नूं कनेडा च परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के लिए अपलाई करने का सद्दा भेजा जाएगा। 1500 होरनां नूं हैल्थ केयर वर्कर्स नूं अगले हफ्ते इस संबंधी सद्दा भेजा जाएगा। हैल्थ केयर संकट जो कि स्टाफ की घाट कारण पैदा होया है नाल सिंजण दे लई फैडरल सरकार वालों विदेशी डॉक्टरां, नर्सां, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट ते ऑप्टोमीट्रिस्ट नूं भी कनेडा सद्दण दे लई इस तरह का प्रोग्राम उलीकिया गया है। जिक्रयोग है कि एंग्स रीड वालों करवाए गए सर्वेखण तो यह सामने आया कि हालत काफी माड़े ने। अंदाजन 6 मिलियन कैनेडियंस कोल कोई फैमिली डॉक्टर ही नहीं है। इस दे नाल ही कनेडा विच स्पैशलिस्ट दी भी घाट है। आउण वाले 5 सालां विच डॉक्टरां दी इस घाट विच होर वाधा होण दा खदशा है। फैडरल डाटा के अनुसार कनेडा विच 2028 तक
44,000 ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2017 ਤੇ 2022 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 21,000 ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ 4,000 ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਸਾਲ 8,000 ਨਵੇਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਣ ਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੇहद ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰੀ ਗਈ 29 ਸਾਲਾ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭੇਤ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਾਟਰਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਵਾਟਰਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੈਗੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਟਰਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਸਫ ਕਾਇਮਾਕ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਜੈਂਡਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਾਇਮਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਲਗਭਗ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਾਟਰਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਹੀ ਅੱਧੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4,65,000 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ PR ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2,21,000 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ 4,17,000 ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2,86,000 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 6,96,000 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3,63,000 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ 8,20,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 8,20,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ PR ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ 6,40,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ 48% ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬੈਕਲੌਗ 8,96,000 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 8,09,000 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੈਕਲੌਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ 2 ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਟੀਨੇਜਰ ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਡੰਡਾਸ ਸਟਰੀਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟੇਲਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਂਡਗਨ ਸੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਿਟੇਲਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਬਨਾਵਟੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਸ ਬਦਲਣ, ਬਣਾਉਟੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੀਸ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਢਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਸ ਬਦਲਣ ਦੇ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ, ਬਣਾਉਟੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੀਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਢਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵੱਖਰੇ ਡਾਕੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰजेस ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ 62 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈਮਿਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਲਈ
ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਵਜੇ ਹਾਈਵੇ 403 ਨੇੜੇ ਹਰਕਿਮਰ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਸੱਤਦੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੈਕਲਿਨ ਬੁਕਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਡੈਰਲ ਬਕਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ਕੂਕ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਕੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਤਨੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ 84 ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2008 ਦੇ ਬੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ ਉਦ ਦਾਵਾ ਦੀਆਂ 10 ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 84 ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜਮਾਤ ਉਦ ਦਾਵਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲ ਨਫਲ ਟਰਸਟ ਲਾਹੌਰ, ਇਦਾਰਾ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਲਾਹੌਰ, ਅਲ ਦਾਵਤੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਲ ਹੰਦ ਟਰਸਟ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਅਲ ਮਦੀਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਮਾਜ਼ ਬਿਨ ਜਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੇ